بیسٹ رائٹر ناولز میں خوش آمدید۔ آج کا ناول ہے روڈ ہیرو بیسڈ انوسینٹ ہیروئن بیسڈ موسٹ رومانٹک اردو ناول۔ تو چلے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول حقیقت پر مبنی ہے، ریئلٹی بیس ہے۔ اس ناول کا نام ہے تیرے عشق میں ہاری، رائٹر ہیں سجیلا نثار۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، ہم نے بس کچھ کرداروں کے ناموں میں رد و بدل کر دی ہے، باقی سب درست ہے، ویسی ہی ہے جیسی ہمیں بیان کی گئی ہے۔ آج پھر اداسی کی شام تھی، اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ ہر شام اداسی میں گزرے، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ عصر کا پہر تھا، وہ بھی عصر کی نماز ادا کرنے کے غرض سے چائے نماز پر بیٹھی، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ دعا سے پہلے ہی اس کے آنسو نکلنے کے لیے بےتابی سے مچل رہے تھے، اور پھر یہی تو وقت ہوتا ہے کہ اپنے آنسو کو روکا نہ جائے، اور اس کو تو اس کے سامنے رو کر مانگی گئی دعا بہت ہی پسند ہے۔ پھر وہ رحیم مالک دو جہاں کا اپنے بندے کی آنکھ سے نکلے اور آنسو پر لکھی دعا کو قبولیت میں بدل دیتا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اپنی تھوڑی پر ٹکائے نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس کے فون پر ہونے والی رنگ ٹون نے توڑا۔ اس نے سر اٹھا کر کوفر سے اپنے فون کو دیکھا جس پر اس کی دوست کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کال ریسیو کی۔ ہیلو حجاب، کہاں ہو تم؟ فون اٹھاتے ہی بنا سلام دعا کے سوال ہوا۔ جہنم میں ہوں، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں یعنی حد ہے، گھر ہی ہوں گی وہ، اور کہاں جانا ہے؟ اس کے سڑے سے جواب پر اس کی دوست کا کہکا گونجا۔ اچھا یعنی گھر ہی ہو تم؟ اچھا کیسی ہو؟ حال تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میرے اندر ٹرک لگا ہو اور میں ٹانگ بازو توڑوا کر ہاسپٹل کے منوس کمرے میں منوس بیڈ پر لیٹی ہوں۔ اتنے سڑے ہوئے جوابات سن کر اس کی دوست کی حسینہ رک رہی تھی۔ کیا ہوا، اتنی سڑی ہوئی کیوں ہو؟ کچھ نہیں یار۔ اچھا تم بولو کیسے فون کیا؟ ہاتھ سے فون پر تمہارا نمبر ملا کر۔ شاید دعا بھی آج پورے موڈ میں تھی اس کا پارا ہائی کرنے کے لیے۔ دعا تم؟ اچھا سوری سنو، اس لیے فون کیا تھا کہ کل تم انٹرویو دینے کے لیے آ جانا، ان کو بھی ساتھ لانا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی روانگی میں بولی اس کو ساری بات بتا گئی، اور وہ بے یقینی سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مطلب اس کو سچ میں ہی کوئی خواب ہی رکھ رہا تھا، یا شاید اتنا اچھا مذاق؟ مطلب کچھ نہیں، کل آ جانا یاد سے، ٹھیک ہے؟ اور میں ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں تمہیں۔ اور وہ فون کاٹ چکی تھی، جبکہ حجاب کتنے ہی پل بیٹھی حیرت سے فون کو دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم سے خوشی سے جھوم اٹھی۔ او واہ، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو واقعی رحیم ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ میں تیری نہایت شکر گزار ہوں یا اللہ۔ نم آنکھوں سے اوپر دیکھتی کہ کہہ رہی تھی، اور پھر باہر باقی اپنی امی کو یہ خوشخبری سنانے۔ حجاب کی فیملی کچھ خاصا بڑی نہ تھی، بہت چھوٹی، پر چھوٹی بھی نہ تھی۔ یہ لوگ 5 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی اس کی بہن نور، اس کے بعد خود حجاب، پھر اس کے بعد 2 بہنیں جو کہ ٹوئنس تھیں، پھر جن میں سے ایک کا نام آمنہ تو دوسرے کا نام سویرا تھا، اور سب سے آخر میں ان کا بھائی جس کا نام احمد تھا۔ ان کے باپ ان کی امی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر چکے تھے۔ پہلے تو گزارا ہوتا رہا کسی بھی طریقے سے، پھر مالی حالات خراب ہو گئے اور مزید ہوتے رہے۔ کوئی قسم کا وسیلہ نہ بن رہا تھا۔ حجاب ابھی دہم کے ایگزام دے کر فری ہوئی تھی، تو اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی، اور اللہ نے اپنا کرم دکھا دیا تھا، ان کی سن لی تھی، اور بے شک وہ اپنے نیک بندوں کو ان کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگلے روز وہ اپنی بہن کے ساتھ 10 بجے آفس میں موجود تھی۔ انٹرویو کے بعد جاب مل گئی تھی، اور جاب دودھ کی سپلائی کی تھی، لیکن ان کو سپلائی نہیں کرنا تھا، وہاں موجود کام دیکھنا تھا۔ ان کا کام سٹارٹ میں بہت بہتر جا رہا تھا، تنخواہ بھی اچھی تھی کہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ حجاب اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھک رہی تھی۔ حجاب میری بات سنو۔ وہ جو اپنے کام میں مگن تھی، مہوش کے پکارنے پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو مہوش۔ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یار میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھ سے باہر جا کر کام نہیں ہوتا، پلیز یار تم کر دیا کرو۔ منت سمجھ کر، مجبوری سمجھ کر، کچھ بھی۔ اس کی آواز میں منت تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے کچھ سوچ کر مسکرا کر کہا۔ آج موسم صبح سے ہی بہت ابرالود تھا، وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، آسمان پر چھائے بادل وقفے وقفے سے بارش ہونا منظر کو بہت دلکش بنا رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ دلکش منظر وہ پیش کر رہی تھی۔ ہاتھ میں ملک پیک جب میں بھیگتی گورا منہ حجاب میں لپٹا، جس پر پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو چھوتی اپنی شان بڑھا رہی تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں جن کو کاجل سے نوازا، لال ٹماٹر ہونٹ جو لپسٹک سے آ رہی، میک اپ سے آ رہی، چہرہ وہ خوبصورت نہیں خوبصورت ترین تھی۔ اور میرے خدا پلیز رحم کرے، بارش میں کام پلیز کچھ دیر کے لیے بارش ہی روک دیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے اس نے کہا جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ او میرے خدا پلیز رحم کرے، بارش میں کام پلیز کچھ دیر کے لیے بارش ہی روک دیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے اس نے کہا جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک عالی شان گھر کے سامنے رکی جس کا گیٹ کھلا ہوا تھا، مطلب صاف تھا کہ کوئی گاڑی باہر آ رہی ہے، اور یہ دروازے کے سائڈ پر ہو گئی کہ گاڑی گزر جائے۔ پھر اس نے سوچا اگر وہ گزر گئی اور دروازہ بند ہو گیا تو مجھے دیکھا نہ تو وہ اس سے دور کیا کرے گی، اور یہ دروازے کے آگے ہو گئی۔ اور گاڑی کے جاتے ہی اس نے فوراً قدم اندر کی طرف بڑھائے، جہاں سامنے وہ ایک شان سے بلیک شلوار قمیض پہنے، اوپر شال اوڑھے بارش میں بھیگ رہا تھا، اور ساتھ اپنے
बालों में भी हाथ फेर रहा था। काली आंखें बहुत इन्हें दे से इसको अंदर आता देख रही थी। हिजाब का इस शख्स को देखकर दिल धड़कना इसको नावल का बहुत शौक था। ये भी चाहती थी पर्सनालिटी वाला दाढ़ी वाला इसको जैसे अपने मुहिब अपना हीरो मिल गया हो। छोटे छोटे कदम लेती आगे बढ़ी। आगे वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी जो इसके चेहरे पर बहुत जच रही थी। जब तो अपना दिल हार बैठी थी। शक इस जैसी बेशक इस जैसी हसीन भी कहीं कहीं होती थी। इसकी हार्ट बीट बहुत बहुत फास्ट चल रही थी। जब अब भी इसके बिल्कुल मुकाबले खड़ी थी। ये मिल्क पैक इसने अपने हाथ को आगे करके मिल्क पैक लहराते हुए कहा, पर हमें तो नहीं चाहिए। शहर अंगेज आवाज थी जिसने हिजाब को अपने शहर में जकड़ लिया था। लेकिन प्लीज रख ले, मैं अब कहाँ लेकर जाऊंगी इस बारिश में। इसने आसमान को देखते हुए चारगी से इसे कहा तो इसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। चलो ठीक, चले ठीक है, लाएं दे दें। इसने कुछ सोचकर इसके हाथ से मिल्क पैक ले लिया। अपना नंबर दे, नहीं मेरा मतलब हमारी फॉर्मेलिटी है ये। इसकी आंखों में अपनी बात का गलत मफहूम देखकर इसने फौरन वजाहत दी तो इसने मुस्कुराते हुए अपना नंबर दे दिया। अब अपने मजीद रुकने का अब कोई जवाब ना पाकर इसने जाना मुनासिब समझा सो वहां से चली गई। लेकिन इस घर का दरवाजा दूर करने के बाद इसने इसका नंबर अपने मोबाइल में भी सेव कर लिया था। क्या मुझे मैसेज करना चाहिए? नहीं, वो क्या वो तो सोचेगा, पर मेरा दिल नहीं ना कुछ सोच रहा, मजबूर कर रहा है। बेड पर लेडी बार बार करवट बदलती सोच रही थी। बहुत सवाल उठ रहे थे पर हर सवाल का जवाब खुद ही दे रही थी। पर हाय रे दिल, सुनता ही कब है। फिर दिल और दिमाग की जंग के दौरान हमेशा की तरह फतेह दिल की हुई तो इसने अपना सीना चीरती अपने दिल पर काबू पाते फोन पर इसका नंबर मिलाया, जो कि अब तो इसको जुबानी याद हो चुका था। दूसरी बेल पर ही दूसरी तरफ फोन उठाया गया था। हेलो, कौन? मसरूफ सा बोला गया था लेकिन जवाब न दार थे। बोले कौन है? इस शख्स ने फोन पर नंबर देखते हुए कहा तो वो फौरन कॉल कट कर गई। अल्लाह, क्या हो गया? उफ, पागल हो गई हूँ मैं। फोन को अपने माथे पर मारती उठ खड़ी हुई। अब अपने खालिक के सामने खड़ी होने हुई और एक इनाम महरम को अपने लिए मांगने के लिए। ऐसे ही कुछ दिन इसको मैसेज पर तंग करती रही कि तंग आकर वो धमकियां देने लगा। क्या है? कौन है आप? अगर अब मुझे आपका मैसेज आया तो मैं आपको पुलिस से पेश करवा के कार्रवाई कर सकता हूँ। गुस्से से भरा मैसेज वसूल हुआ तो हिजाब का कहकर गुंजा, उफ, इसका गुस्सा भी मोहब्बत भरा है। चले, रहम आ गया आपकी हालत पर, बता देती हूँ क्या याद करोगे। और साथ हंसने वाले मौजी भी साथ सेंड किया। जी बराए मेहरबानी, नायत होगी आपकी। मैं दूध का पैकेट जिसने दिया और सारे वाक़े का मैसेज लिख भेजा। और उससे कितने ही लम्हे हिजाब को मैसेज वसूल ना हुआ तो हिजाब ने दोबारा मैसेज किया तो इसका मैसेज आया, ओ तो आप वो हैं वो। दरअसल मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी आपसे दोबारा मिलने की, तो किस्मत देखे। मैसेज पढ़ते ही हिजाब खुशी से खिल उठी। अच्छा तो मोहतरमा क्या नाम बताना पसंद करेंगी? इसका मैसेज पढ़ते ही इसकी बातें खुली थी। जी मेरा नाम हिजाब है, और आप भी क्या पसंद करेंगे अपना नाम बताना? इसके इसी के अंदाज में बात करने पर वो भी हंसा। फर्स्ट तो यू ब्यूटीफुल नाइस नेम, एंड सेकंड एम शिराज, शिराज सिकंदर। नाम भी इसी की तरह खूबसूरत पढ़ते साथ जो आपने सोचा, और इसी तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया जिसका अंजाम न जाने क्या होने वाला था। और शायद वो इसकी मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत भूलती जा रही थी। शराज, क्या आप मुझसे शादी करेंगे ना? अजीब खदशा था। हाँ, क्यों नहीं, मैं टाइम पास नहीं करता। ब्यूटीफुल मुस्कुराहट भरा जवाब था जो सुनते ही आपके दिल में सुकून उतर आया था। तो मेरी मामा से कब बात करेंगे? तो आपके हुक्म के ताबे हैं। इसने बेड पर गिरने के अंदाज में लेटते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। ठीक है फिर। वो महज इतना ही कह पाया था। वो महज इतना ही कह सकी। आपकी फैमिली में कौन है शिराज? मेरी अम्मी, मेरे अबू और एक भाई और बहन बस। और गाड़ियां, गार्ड्स और फैमिली का पूछा है। गाड़ियां, गार्ड्स कौन सी फैमिली है? वो इसको टोकती हुई खफी से बोली। भाई ये भी मेरी फैमिली की तरह है। आखिर जो लोग अमीर होते हैं इनके पास ऐसी चीजें फैमिली की तरह होती हैं। हाँ सच, तुम क्या जानो। इसकी बात पर इसका दिल अंदर से मुकम्मल तौर पर कट गया था। शिराज, अभी भी वक्त है, मैं आपके स्टेटस के मुताबिक नहीं। दिल पर पत्थर रखते हुए इसने कहा, छोड़ो यार, मुझे काम है, बाद में बात करते। कह के इसने इसकी सुने बिना फोन कट हो गया था वो, और वो बदली से उठकर बाहर चली गई। इसने अपनी अम्मी को भी मना लिया था, कोई मुश्किल काम ना था। इनको भी अपनी बेटियों की खुशियां अजीज थी, बस शर्त ये थी जब उम्र हो जाएगी तब। और आज इसने इसकी बात अपनी अम्मी से करवाने का फैसला किया था। शायद सरप्राइज था शिराज के लिए, पर हिजाब शायद हिजाब के लिए बुरा साबित होना था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। शिराज की मसरूफ से आवाज़ फ़ोन में से गूंजी। जी वालेकुम सलाम। एक नसवानी जो आवाज़ उभरी पर वो हिजाब की न थी। संजानी आवाज़ पर इसने फ़ोन को कान से हटाकर नंबर को देखा जो कि हिजाब का ही था। आप कौन है? मैं हिजाब की अम्मी। इसकी अम्मी ने हिजाब की तरफ देखते हुए कहा। फ़ोन स्पीकर पर था इसलिए हिजाब भी गुफ्तगू सुन रही थी और साथ अपनी उंगलियां भी मुड़ो रही थी। आंटी कैसी हैं आप? इसकी आवाज़ अटकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप सुनाओ। अपनापन था आवाज़ में, पर हर किसी को ये अपनापन रास नहीं आता। मैं भी ठीक। मुझे हिजाब ने आपके बारे में बताया कि आप शादी करना। क्या? इनकी बात मुकम्मल होने से पहले शिराज शौक सा बोला, क्या मतलब बेटा? क्या? उन्होंने हिजाब की तरफ देखते हुए कहा जिसका भी इसके इस एक लफ्ज से दुनिया हिल गई थी, पर फिर कंट्रोल किया। आंटी, हिजाब ने शादी का कहा? हा हा हा, व्हाट?
امپاسبل، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، صرف دوستی ہے اور آپ کی بیٹی، ہاں ہاں ہاں۔ اس نے زائیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کا سینہ چیرا گیا تھا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے کان میں سیسا پگھلا دیا ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شہراز؟ حجاب کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ دیکھو ورنہ میں نے بس دوستی ہی رکھی تھی یار، خیر مجھے کام ہے، خدا حافظ۔ اس کی بات سننے بنا ہی فون بند ہو گیا تھا اور وہ لٹی سی اپنی امی کی طرف دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں بھی شکوہ تھا۔ امی صرف اتنا ہی پکار سکی، دیکھو میری بچی، تم ابھی بچی ہو، تمہیں وہ سمجھ نہیں ابھی، پر یاد رکھو یہ دنیا فریبی ہے، اب تمہیں سمجھانا نہیں چاہیے مجھے شاید، اور ہاں اس سے دوبارہ بات مت کرنا، نمبر ڈیلیٹ کرو، اور یہ تمہارے لائق نہیں، ٹھیک ہے؟ پیار سے سمجھاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ شیراز کی اس حرکت سے اس کی امی کا بھی بہت دل دکھا تھا، پر خود کو سنبھالا تھا کیونکہ وہ مزید اپنی بیٹی کو بھی کھیر نہیں سکتی تھی۔ اور پیچھے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اتنی کم عمر میں کسی پر آپ آنکھ بند کر کے اعتبار کرو، اور وہ آپ کو آنکھ بند کر کے ہی دھوکہ دے تو انسان فریبی موت مر چکا ہوتا ہے۔ یہ اچھا نہیں کیا شیراز، آپ نے مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں، مجھے میری اپنی نظروں میں ہی گرا دیا آپ نے، یہ کیا کر دیا؟ بیڈ کا ساتھ ٹیک لگاتی اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل نہ چھوڑا کہ میں تو آپ کو دعاؤں میں مانگتی تھی۔ آنسو سے اس کا پورا چہرہ میں اس کی بے وفائی لکھی ہوئی تھی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم۔ بیڈ کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائے روتے ہوئے پڑ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں، اس کے آنسو اس کی گردن کو گلا کر رہے تھے۔ میں تو بے سہارا ہوں، اس کی دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ روتے روتے بیڈ پر اونڈے منہ گر گئی تھی کہ آنسو اب بیڈ شیٹ کو بھگو رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں کہ شاید دھوکہ انسان کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کہ انسان خود کے آنسو اس بے انسان کے لیے ضائع کرتا ہے، اور اب کہتا ہے میرے بندے میرے، اگر یہ آنسو میرے لیے ہوتے تو میں تیرا ہوتا، اور اگر میں تیرا ہوتا تو تجھے کسی کی ضرورت نہ رہتی، مجھے پال لیتا تو دنیا تیرے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن تجھے کچھ نہ چاہیے ہوتا تو صرف ذات خدا سجیلا انصار۔ آج اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن یہ ایک ہفتہ حجاب کے لیے موت بن کر گزرا تھا۔ ایک پتھر کی مورتی بن گئی تھی۔ اس واقعے کو ان 7 دنوں میں وہ 700 بار سوچ چکی تھی، اور بھی وہی سوچ رہی تھی کہ وہ فون کی بیل بجی، آنسو صاف کرتی فون کو دیکھا تو وہی بت بن گئی، کیونکہ فون شیراز کا تھا، اس کا جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس نے فون نہ اٹھایا تھا بلکہ سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ پلیز پک اپ مائی کال حجاب، پلیز حجاب، منت بھرا میسج وصول ہوا تھا، اور ساتھ ہی کال آئی، پر اس بار بھی ریسیو نہ کی۔ جانتا ہوں تم فون تمہارے پاس ہے، خدا کے لیے رحم کرو اور فون اٹھا لو، پر پھر میسج شروع ہوا اور کال آنے لگی۔ آنکھیں زور سے میچ کر کھولتی، کال ریسیو کی تھی پر بولی کچھ نہ تھی۔ پلیز حجاب میری بات سنو، پلیز بات سنو، منت کر رہا تھا۔ سن رہی ہوں، بولو اب کیا نیا فریب دینا ہے تم نے؟ ہر تاثر سے پاک الفاظ تھے، ان میں کچھ غصہ گلا نہ تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز میں شرمندہ ہوں، اس دن کے بعد مجھے کہیں چین نہیں آ رہا، رحم کرو۔ تم نے مجھ پر رحم کیا تھا، میرا دل کچلتے وقت، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرتے وقت، میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے وقت۔ وہ چلائی، بہت زیادہ، مجھے جو چاہے سزا دو، پر پلیز ایک بار میرا یقین کر لو۔ لیکن حجاب کو شرمندگی واضح نہ ہوئی تھی۔ جاؤ، معاف کیا، اب کبھی فون مت کرنا۔ نہیں حجاب، میں نہیں رہ سکتا، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پر اب سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں رہ لوں گی۔ کیسے رہ پاؤ گی؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ہائے، ہر عورت یہی کمزور پڑتی ہے کہ محبت بھول نہیں سکتی، کوئی یاد کروائے تو وہ اپنے جوبن پر شعلے کی مانند دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ چھوڑ دو میری جان، کیوں نہیں چھوڑے؟ روح تو مار چکے ہو، لیکن کیا میرا جسم بھی مردہ کرنا ہے؟ روتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بھروسہ تو کر کے دیکھو ایک بار۔ کیا تھا ایک بار بھروسہ، پر تم نے کیا کیا؟ ہاں، خاک کر دیا مجھے، میرے بھروسے کو، میری چاہت کو، میری محبت کو۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی آئی ہے۔ پلیز، کچھ مجبور تھا، اچانک سب ہوا، مجھے معاف کر دو۔ کیا سب ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت دوں گا، اور میں رشتہ لے کر آؤں گا۔ پھر شاید وہی فریب تھا، کیا آپ واقعی رشتہ لاؤ گے؟ اور وہ آ چکی تھی اس کی باتوں میں، نہ جانے جھوٹی یا سچی۔ ہاں نہ، سچ بول رہا ہوں، بس جب تمہاری امی تمہاری شادی کے لیے راضی دھوکہ تو نہ دوبارہ دو گے؟ بالکل نہیں، یہ قیمتی ہیرے کی مانند تمہیں چھپا لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ بھی ہنس دی، اور بھول گئی کہ ہیرا ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ ہیرے کی روشنی سے انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے کہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اور پھر یقین کر بیٹھی تھی۔ پلیز مجھ سے مل لو، حرج کیا ہے یار، مل تو لو۔ اف، شیراز نہیں، ضد مت کریں۔ شیراز کی ایک ہی ضد سے اکتا کر وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، یار تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا مجھ پر یقین نہیں؟ کیا میں تمہیں ان چیپ لڑکوں جیسا لگتا ہوں کہ تنہائی کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ اور وہ مل لو، کیا حرج ہے؟ اس نے گویا بلیک میل کیا ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شیراز؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔
हाँ बोलो, क्या शायद तुम्हारी आवाज़ में खुशी झलक रही थी। मैं अकेली नहीं आऊँगी, अपनी बहनों के साथ आऊँगी। ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। ये कह के इसको पार्क का बताया और 7 बजे का टाइम देकर फ़ोन बंद कर दिया, और वो भी ठंडी हवा भरकर तैयार होने लगी और अपनी दोनों छोटी बहनों को भी तैयार होने का कहा। रेड घुटनों तक आती शर्ट और नीचे कैपरी था, इसके ऊपर ब्लैक हिजाब में गोरी रंगत वो बहुत हसीन लग रही थी। फिर खुद को आईने में देखती अजीब से उलझन हुई तो नकाब कर लिया। न जाने कैसा डर था। अपनी बहनों को लेती ठीक 7 बजे वो इस पार्क में मौजूद था। इसके इंतजार में वो तीनों बेंच पर बैठ गई कि शायद 5-10 मिनट में आ जाए, लेकिन इनको क्या मालूम था कि इंतजार बहुत लंबा जाना था। आप ही कब तक हम यहाँ रुकेंगे? सवेरा बोली, बस कुछ देर और सब्र कर लो मेरी बहन, इसने जबरन मुस्कुराकर कहा। पर हम बोर हो रहे हैं ना? अमना ने भी मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ यहाँ खेल लो एक दूसरे के साथ, ठीक है? नहायत घटिया हाल पेश किया, जिस पर वो दोनों मुंह बनाते उठ गई, क्योंकि और कोई हल ना था। इसने टाइम देखा, जहाँ घड़ी 8 बजा रही थी। इसने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन रिसीव ना हुआ। बार बार फ़ोन करती रही लेकिन कॉल रिसीव ना हुई। 2 मिनट की कोशिश के बाद आखिर कॉल रिसीव कर ली गई थी। "शिराज कहाँ हैं आप? मुझे 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है यहाँ पर।" वो गुस्से से लेकिन ऐसा आवाज़ में बोली थी। "सॉरी यार, ट्रैफिक बहुत है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, बस पहुँच रहा हूँ।" इसकी बात पर वो गुस्सा ठंडा करती फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि जो इसने जगह का नाम बताया था वो इस पार्क से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर थी, लेकिन वो 5 मिनट लंबे ही होते चले गए कि 8:30 हो गए और देखते देखते 8:45 हो गए थे। इसकी बहनों ने निकल जाने की जिद की तो इसने अपना मोबाइल गेम खेलने के लिए दे दिया और खुद इधर उधर चक्कर काटने लगी। शिराज 5 मिनट की मुसाफत थी और घंटा होने को है। अगर ऐसा करना था, इर्द गिर्द देखते हुए खुद से बोल रही थी। पार्क में अब उक्का दुक्का लोग ही थे। जब सुई ने 9 बजाए तो इसने अपनी बहनों से फ़ोन लेकर किया तो फिर वही जवाब था, और जवाब का दिल किया वो कुछ कर दे, लेकिन 15 मिनट तक वो पहुंच गया था। शिराज, ये वक्त आने का आपको मालूम भी है क्या वक्त हो गया है? 7 बजे का बुलाकर खुद आप 9 बजे आ रहे हैं, हद नहीं हो गई? वो गुस्से से इस पर चढ़ दौड़ी थी, निकाब से झांकती आंखें गुस्से से घूर रही थी। "सॉरी यार, बस ट्रैफिक थी।" तो ट्रैफिक हुआ, 5 मिनट का सफर 2 घंटे में तय हुआ। वो इसकी बात काट कर बोली, "अच्छा सॉरी ना, बात तो सुनो यार।" इसने प्यार से कहा। इसकी बहनें जो गेम खेल रही थी, इनका कुछ खासा ध्यान ना था। बोलो, ठंडी आप बढ़ते हुए कहा, "तुम अब बहुत बहुत प्यारी हो जाब।" इसने इसका निकाब उतार कर इसके हाथ पकड़ते हुए कहा, "औरत तो तारीफ सुनना पसंद करती है, वो भी ऐसे शख्स से जिससे वो पागलों की तरह मोहब्बत करती हो, और औरत को हमेशा तारीफ ही मार देती है। किसी ने सही कहा है ना कि औरत को अगर मर्द यानी नामहरम से अपनी तारीफ सुनना पसंद हो तो वो अपने आप को अंधी खाई में फेंकती चली जाती है, जहाँ से वापसी नहीं। फिर उसको इसके अपने महरम की तारीफ भी आम मर्दों जैसी लगती है।" और वो जब आपका भी गुस्सा कहीं हुआ हो गया था और वो होले से मुस्कुराकर और चेहरा झुका गई थी। "लेकिन मुझे माफ़ कर दो।" वो और हिजाब ने पल में चेहरा उठाकर इसकी तरफ नासमझी से देखा था। मुझे और लड़की पसंद है।" इसने इर्द गिर्द देखते हुए कहा, जैसे नजरें चुराई हों। इसके लफाज सुनकर हिजाब लड़खड़ाई थी। आप मजाक कर रहे हैं ना?" इसने टकते हुए पूछा, गोया खुद को तसल्ली दे रही है। "नहीं हिजाब, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो बहुत पसंद है और मेरी अम्मी को भी पसंद है।" इसने अब की बार इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मत करो शिराज, मेरे साथ दोबारा मत ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी।" खूबसूरत आंखें आज भी बरस रही थी, जो हमेशा के लिए हमेशा खुदा के लिए बरसा करती थी, इसके सामने बरसा करती थी। "मुझे माफ़ कर दो, और कोई किसी के छोड़ने से नहीं मरता, बेहिसी की हद थी। मर जाता है, लाजिम नहीं इंसान का जिसम मुर्दा हो किसी ऐसे के छोड़ जाने से, यानी जैसे हम जिसे हम चाहते हो हमारी रूह मुर्दा हो जाती है, और तुम फिर छोड़ रहे हो मुझे।" इसने रोते हुए इस बेस इंसान को कहा। "मत करो ऐसा, मेरे लिए वक्त ज़ाया मत करो शिराज, ये सितम मत करो मेरे ऊपर।" इसने इसके हाथ पकड़ते हुए इल्तिजा की थी। "मैं तुम्हारे लायक नहीं, मूव ऑन करो लाइफ में।" इसकी बात पर वो हाथ छोड़ती पीछे हुई और अपनी बहनों को देखा जो फ़ोन में मगन थी। "चलो आमना सवेरा चले, अब यहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं।" दोनों को का हाथ पकड़ कहा और वहां से चली गई। एक बार भी दोबारा शिराज को न देखा था। दूर तक शिराज की नज़रों ने इसका ताक़ुब किया था और फिर खुद भी चला गया था। "या अल्लाह मेरी मदद फरमाए, क्या मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होगा? मुझे तन्हा मत छोड़े प्लीज़, अल्लाह मेरी मदद करे।" इसकी हथेलियों में इसके आंसू किसी बारिश की मानंद गिर रहे थे। अल्फाज न थे कि क्या कहे, लेकिन हर मुसलमान का ईमान होता है कि इसका खुदा इसके हर मामलात को जानता है, वो इसकी शारक से भी ज़्यादा करीब है। रोते रोते सजदे सजदे में गिरी थी, लेकिन ये आंसू किसी और के लिए थे। हम बेशुमार गुनाह करते हैं, जिसने हमें इन कामों से रोका है, इसके सामने ही ये काम करते हैं, इस बारे में इसी से दुआ करते हैं, इसके रोकने के बावजूद ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम और किससे मांगेंगे जो हमारा मजाक न बनाए। मोहब्बत रब से हो तो सुकून देती है, ना खौफ होगा जुदाई का, ना खतरा बेवफाई का। सही ही कहा है ना किसी ने, पर इंसान समझता ही कब है। वो तो मोहब्बत ऐसे करता है जिसे मोहब्बत बर्दा फरोशों के बाजार में बिक रही हो। इसके खरीदार कसीर तादाद में मिलते हैं, गली मोहल्ले शहर मुल्क दुनिया में किसी जानवर की मानंद फिरते हैं मोहब्बत के लिए, ऐसे कि एक भूखा जानवर जो सदियों से किसी शिकार की तलाश में हो। ये मोहब्बत नहीं, अपनी प्यास अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं। मोहब्बत इश्क तो एक पाक जज्बा है जो खूबसूरत दिलों में परवान चढ़ता है। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूद दिलों में कभी जगह नहीं लिया करता। ये हम इंसान हैं जो अपनी हवस को इश्क का नाम देते हैं। इश्क सिर्फ खुदा को है जो अपने नबी से है, इश्क खुदा को है जो अपने बंदों से है। वो जब वो पाक इश्क करता है तो कैसे इस पाक को गुनाह आलूद दिलों में बसा सकता है। 3 माह बाद, आज इस वाक़े को 3 माह गुजर चुके थे, पर ना शिराज ने हिजाब से कॉन्टेक्ट किया था और ना ही हिजाब ने कोई कोशिश की थी।
वो बहुत हद तक संभल चुकी थी शायद दोबारा धोखा खाने के लिए। वो छत पर बने कमरे में बैठी अपने आगे पकौड़े रखे सामने बारिश से लुत्फानंदोज हो रही थी, लेकिन वो बारिश बहुत कुछ याद दिला रही थी। कभी ये बारिश इसको अपनी खुशी लगी थी, लेकिन सबको एक साइड पर रखती एंजॉय करने लगी। कोशिश कर रही थी लेकिन दिल नहीं कर रहा लग रहा था पकौड़ों को। वही अपनी बहनों पास छोड़ती नीचे कमरे में चली आई। इसका कहीं मन नहीं लगता था। आप ही, अब आपका फोन कब से बज रहा है? आप ऊपर छोड़ आई थी। भीगी सवेरा ने जरा सा सर निकालते फोन आगे करते इस कहा, जिसको इसने मुस्कुराकर थामा था, पर फोन को देखकर इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मुझे फिर से धोखा नहीं चाहिए, ये कहते इसने सख्ती से आंखें मीची थी, पर बेताब दिल उकसा रहा था कि इसके बाद महबूब ने याद फरमाया है, उठा ले। ये 3 माह जहाँ पर 3 साल जैसे गुजरे थे। बोलो किस लिए फोन किया? सब लिहाज तुम इस साइड पर रखते इसने फोन उठाते का साथ कहा था। शर्मिंदा शिराज, धोखेबाज शिराज को माफ कर दो। आवाज में नमी थी। चाप को महसूस हुआ। नहीं शिराज, कुछ बाकी नहीं, तुम्हें माफ नहीं कर सकती दोबारा खुद का दिल तोड़वाने के लिए। लहजा कुछ हद तक मजबूत था, पर इतना नहीं। मुझे छोड़ दिया इसने जैसे मैंने तुम्हें छोड़ा था। मिल गई है सजा मुझे, तुम इसी के इख्तियार थे। मैं यार, मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन एक आरे को हुए आशिक को माफ कर दो। मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे। वो नादानी थी। इन नादानियाँ, ये धोखेबाजियाँ सिर्फ मेरे हिस्से की ही हैं। तुम्हारे हिस्से में एक को छोड़ा तो दूसरी इसने तो धोखा दिया, तो पहली के पास जैसे मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ कि कोई धोखा तुम्हें दे और हिजाब तुम्हें संभाले। बोलो। आंसू का गला घोटते हुए इसने कहा, जो इसके रुखसारों पर निकलने के लिए मचल रहे थे। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी जायज़ है, लेकिन प्लीज संभाल लो, मैं बिखर गया हूँ। हिजाब रंधी हुई आवाज आई, शिराज क्यों मुझे जिंदगी जीने नहीं देते? कि कैसी जिंदगी, कैसी के काबिल छोड़ रहे हो ना मरने के? जरा संभलती तुम दोबारा जिंदगी में मौत बनकर लौटते हो। इसने नीचे बैठते हुए रोते हुए कहा, शराज गुनहगार है, अपनी हिजाब का हर सजा मंजूर है, बस अब तुम मत छोड़ना। वही 2 टके के आशिकों वाली बातें, फुटे मुंह। छोड़ दो मुझे, हाथ जोड़ती हूँ मैं। प्लीज हिजाब, आई कांट लिव विदाउट यू। अंग्रेजी, आई ऑल्सो कांट, यू नो आई रियली लव यू, बट यू, तुम हमेशा मुझे इस सफर में तनहा छोड़ देते। मोहब्बत की आखिरी हद में से गुजरते हुए हिजाब ने कहा, नहीं छोड़ूंगा अब। और हिजाब की सिसकियां गूंजती रही। शिराज ने कितनी ही देर सुनी। इसकी सिसकियां एक बार फिर एक बार अपने आप को रोंदने की गवाही दे रही थी। हिजाब, फिर शिराज को माफ कर दिया है तुमने ना? सब्जी बनाती नूर ने पास बैठी से हिजाब से कहा, तो वो सिर्फ जख्मी सा मुस्कुरा ही सकी। क्यों खुद को फिर सजा देने लगी हो? फिर इसके हाथों का को दिल का खुद का दिल तोड़ने के लिए दे दिया है? इसकी बहन अफसोस से बोली, आप ही, ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें मोहब्बत का हर सितम भूल जाते हैं जब वो आप माफी मांगे, लेकिन महबूब इससे ऐसा हरामी ना हो। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, तो वो हंस दी। क्या मैं आपको खुश नहीं नजर आ रही? इसकी बात सुन वो एहतजाजिया हंसी हंसी थी। खुशी? खुश? वाह, 2 पल की खुशी, वो भी धोखे में रहकर। इनकी बात सुनकर वो एहतजाजिया हंसी हंसी थी। खुशी? वाह, 2 पल की खुशी, वो भी धोखे में रहकर। इसकी बात सुनकर वो खामोश हो गई। लड़की, अपनी खूबसूरती को इसके पीछे जाया ना करो। इससे बेहतर लड़के हैं दुनिया में जो मोहब्बत करेंगे, लेकिन आप जिससे मोहब्बत करें इससे बेहतर कुछ नहीं लगता, चाहे लाख मोहब्बत ना हो। मोहब्बत, महरम की मोहब्बत हमेशा नामहरम की मोहब्बत से जी जाती है, क्योंकि वो खुदा की पसंदीदा मोहब्बत है। इनकी बात का कोई जवाब न था। सच ही तो कहा था। मैं क्या करूं, तुम कुछ ना करो, बस खुदा शिराज को गर्क करे। वो ये कहकर वो सब्जी लेकर चली गई थी, और ये ठंडी हवा भर ही भर कर रह गई थी, क्योंकि अब इसको कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ता था, कोई इसको कुछ भी कहे। हिजाब, कैसी हो? मैं अल्लाह का करम, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, खामोश हो आज? इसको खामोश पाकर शिराज बोला, नहीं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? बेड पर बैठते हुए कहा, अच्छा सही, क्या हुआ शिराज? होना क्या है यार, ये गार्ड्स बस, इनको काम और काम ही क्या है? बंदा अकेला नहीं निकल सकता, फौज आ जाती है पीछे। इसने कोफत से इर्द गिर्द देखते हुए कहा, सही, महज इतना ही कह सकी। हाँ खैर, तुम्हें इस बारे में क्या मालूम? बाकी जब तुम होगी तो तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि गार्ड्स क्यों होते हैं। जो ज्यादा अमीर हो ना, इनके दुश्मन बहुत होते हैं। हाँ, अपनी ही धुन में बोल रहा था, ये सोचे बिना कि हिजाब का इसकी बातों से कितना दिल दुखता है। इसकी जब भी शराब से बात होती, वो ऐसे ही इसको अपनी दौलत की किस्से सुनाता और याद करवाता कि वो एक अमीर है और हिजाब मिडिल क्लास है। हरकतें अच्छी होनी चाहिए इंसान की। खैर, तुम्हें क्या पता, तुम तो मस्त रहते हो पैसों की धुन में। इसके सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो तंज मार छोड़ा। तंज कर रही हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ तुम्हारे? हाँ, गाली। इसकी गाली सुनकर जाब ने सख्ती से आंखें मीची। शिराज, कितनी बार कहा है ये गंदी गालियां मुझे मत दिया करो। इसने अपने आंसू पीते हुए कहा कि और गम कम है जो गालियां भी इसके हिस्से में है। हो अभी तो मिडिल क्लास हो तो ये नखरे हैं, अगर अमीर होती तो एक और गाली। इसकी गाली पर जाब ने फोन बंद किया था और जोर से बेड पर फेंका था। इसकी गालियों से तंग हूं मैं, पर दिल दिल ना होता। अगर अगर होता तो किसी ऐसी की मोहब्बत ना होती। गुस्से से रोते हुए बुड़बुड़ा रही थी, हिजाब तुम शिराज को छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं।
یو ڈیزرو بیٹر دین ہم، کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل، اس نے پاس بیٹھی نور کو دیکھا دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 2 ٹکے کا لڑکا، باتیں بھی سنتی ہو تم اس کی اور وہ قدر نہیں کرتا تمہاری محبت کی، اب فرق نہیں پڑتا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ زیبی بہت بہتر ہے شیراز سے، وہ شیراز جیسا نہیں ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے جیسے تم شیراز سے کرتی ہو۔ شیراز کی آڑ میں اتنے اچھے بندے کو رد کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ آپ نے کہا وہ ویسے محبت کرتا ہے جیسے میں شیراز سے کرتی ہوں، تو کیسے سوچ لیا کہ میں شیراز کو چھوڑ دوں گی؟ وہ بے قدرہ ہے، اس کو تمہارے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر شیراز کی محبت تمہارے لیے ہے۔ ایک اور کوشش تھی، شیراز کو جب معلوم ہوگا کہ میرے دل میں کوئی اور ہے وہ بھی راستہ بدل لے گا، اس نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بدلے گا، اور کون بتائے گا؟ ان کی بات پر وہ خاموش رہی۔ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ بیڑا گرک کر رہی ہو، اپنی حالت دیکھو ذرا۔ فرق نہیں پڑتا اپنی اس حالت سے، خوبصورت چہرہ دیکھو اپنا کتنا مرجھا گیا ہے، رنگ بھی مان پڑ رہا ہے، اور خوبصورت رنگ بھی مان پڑا، اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں، کیوں ستم کر رہی ہو؟ چھوڑ دو اس ذلیل کو۔ نہیں چھوڑ سکتی، آنسو گرے تھے۔ وہ جب چاہے تمہیں چھوڑتا ہے، جب چاہے آتا ہے، تم کوئی کھلونا نہیں ہو آپی، وہ واپس آتا ہے کافی ہے مجھے، بس یہی چاہیے کہ واپسی کے لیے میں یاد آتی ہوں، سو فرق نہیں پڑتا۔ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ فرق نہیں پڑتا تمہیں کسی چیز سے، تو چیز سے پڑتا ہے، کہاں برباد ہو جاؤ گی، اس پہ بھی فرق نہیں پڑتا، تم چاہتی کیا ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ اس کی فضول بکواس سن کر بس شیراز دیوانگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا نہیں ہے، سمجھتی کیوں نہیں تم؟ ہاں، امی کو معلوم ہوا تو کیا سوچیں گی؟ حرکتیں کیا ہیں بیٹی کی، کہ انہوں نے دور رہنے کو کہا تھا اس سے؟ آپ ہی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، سمجھی آپ؟ حجاب کی آواز بلند ہوئی تھی۔ بکواس بند رکھو اپنی، اور تمیز سے بات کرو، انہوں نے مزید غصے سے کہا۔ آپ جان بوجھ کر ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے مزید غصے سے کہا۔ آپ جان بوجھ کر ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی آواز میں ذرا لچک نہ تھی۔ دفعہ ہو جاؤ حجاب میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ تمہاری بکواس پر میرا ہاتھ اٹھے۔ شدید غصے کی لہر دوڑی تھی تو وہ روتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ نور بھی اٹھ کر چلی گئی، جانتی تھی کہ جب تک وہ یہاں ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گی۔ جاتے وقت تو دروازہ زور سے مارا تاکہ اس کو معلوم ہو، یہ بھی جانتی تھی وہ رو رہی ہوگی۔ آج گھر میں صرف حجاب اور نور ہی موجود تھے، باقی سب باہر گئے ہوئے تھے۔ شاید خالہ، پھوپھو، چاچی تائی کسی طرف تو گئے ہوں گے۔ تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین۔ میوزک کی دھن سے لطف اندوز ہوتی دونوں ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ حجاب کے فون پر میسج کی رنگ ٹون بجی۔ نور آپی، دیکھنا ذرا کس کا میسج ہے؟ حجاب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی نور سے کہا، تو اس نے میسج اوپن کر کے دیکھا۔ ہاں کے الفاظ پڑھ کر اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ پھر حجاب کو دیکھا جو سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کس کا ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ کسی کا نہیں، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا، ساتھ میسج ڈیلیٹ کرنے لگی کہ فوراً حجاب نے لیا اور اس کا میسج پڑھ کر پیر ڈگمگائے تھے۔ نور نے فوراً سہارا دیا۔ نہیں آپی، ضرور مذاق ہوگا، میں فون کرتی ہوں، ان کی اٹکتے ہوئے کہا۔ شدید شاید خود کو تسلی دی، کامتے ہاتھوں سے نمبر ملایا جو بند تھا۔ اس نے بے یقینی سے نور کو دیکھا اور پھر ٹرائی کیا، لیکن بند تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فون کیوں بند ہے اس کا؟ حجاب نے کہا تو نور نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر ٹرائی کیا، پر جواب نل تھا۔ حجاب نے فوراً جواب فون لیتے ہوئے اس میسج کو ریڈ کیا جہاں لکھا تھا، حجاب مجھے معاف کر دو، پر میری امی میرا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ میں نے کافی مزاحمت کی لیکن وہ بے سود تھی، مجھے معاف کر دو۔ میسج اس لیے کیا کال پر بتانے کی ہمت نہ تھی۔ موبائل ہاتھ سے نیچے گرا تھا اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں ہوا، ایسا کیسے کر سکتا ہے آپی؟ کچھ کریں آپی۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اونچی اونچی اور روتے ہوئے کہا۔ نور بھی رہی تھی اپنی بہن پر، اس کو بہت ترس آتا تھا۔ میں نے کہا تھا مت کرو، وہ کمینہ ہے۔ نور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی میں مر جاؤں گی شیراز کے بنا، شواز تمہیں اللہ پوچھے بیٹا گھر کو تمہارا اونچی سا چلائی تھی، بیڑا گھر کو میرے دل کو چیرنے والا۔ اس کی بہن نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہی اسے لانے لگی۔ کہ حجاب کے رونے کی آواز نہ آئی۔ اس نے آواز دی لیکن نوٹس پار چہرہ دیکھا تو آنکھیں بند تھی۔ حجاب آنکھیں کھولو حجاب، انہوں نے اس کا چہرہ ہلکے سے آنکھیں کھولی لیکن بند ہو گئی۔ پھر پی پی چیک کیا تو بالکل لو تھا۔ اس نے وہی بیڈ کے ساتھ سر ٹکایا اور فوراً سے دوا لے کر آئی جو اس کی امی بلڈ پریشر لو ہونے پر کھاتی تھی، جو بہت مشکل سے وہ کھلائی اور سہارا دیتی
بیڈ پر لٹایا تقریباً 30 منٹ کو نودگی میں رہی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی تو سامنے دھندلا سا نور کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے ہولے سے پکارا تو فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے میری جان؟ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ آنکھوں سے آنسو نکلے جو تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ اس نے کرب سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی نے نچوڑا ہو۔ اب اس روز روز کی موت سے ایک بار مرنا بہتر، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس آنسو اس کی آنکھوں میں اب بھی تھے۔ بس میری بہن، میں اللہ اس ذلیل انسان کو پوچھے، اس کا انجام انشاءاللہ بہت برا ہوگا۔ یہ بد دعا ہے میری اس بغیرت کے لیے۔ ابھی مجھ سے رہا نہیں جاتا اس کے بنا، اسی کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب وہ آئے تو معاف مت کرنا۔ کیسے نہ کروں آپی؟ وہ جیسے تڑپی تھی، میں نہیں رہ سکتی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ وہ ذلیل لائق نہیں ان سب چیزوں کی، اس کو بھی اس جیسی ہی ڈیزرو کرتی اس کو بھی اس جیسی ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ تم کب تک معاف کرو گی ایسے ہی اس کو؟ جب تک وہ واپس آتا رہے گا۔ اگر وہ 1000 بھی دھوکے دے اور 1000 دفعہ بھی معافی مانگے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی ہچکیوں کے درمیان کہا، پاگل مت بنو، پاگل ہی تو ہوں۔ اس بار آ گیا تو کیا اس بار بھی معاف کر دو گی؟ ہاں بھی معاف کر دوں گی۔ وہ جب جب آئے گا معافی مانگے گا، میں کر دوں گی۔ تم پہلے سے ہی تیار ہو خود کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اگر معاف کرنا ہے تو شوق کس بات کا؟ شوق تو میرے دل میں مچا ہے، قہر مچا ہے میرے سینے میں۔ اس نے استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم خود کو اندھی کھائی میں پھینک چکی ہو۔ انہوں نے نہایت افسوس سے کہا، آپ بھی خود کو گرا کر دیکھیں، پہلے درد ہوگا، پھر روز مرنے، روز جینے میں لذت ہوگی۔ دیوانہ وار کہتی زور سے ہنسی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر روتی ہوئی نور نے اس کو گلے لگایا تھا، اور دل سے بددعا نکلی تھی شہراز کے لیے۔ صحیح کہا تھا حجاب نے، وہ پھر واپس آیا تھا ٹھیک 15 دن بعد، اور حجاب نے پھر معاف کر دیا تھا۔ اس بار انجانے نمبر سے کال تھی، بتانے سے معلوم ہوا کہ دوست کا نمبر ہے۔ بس کل نیو سم لے گا اور یہ اس کو واپس دے دے گا۔ آج؟ اس نے پوچھا۔ پہلی تو شہراز نے کہا توڑ دی تھی۔ اس کے بعد مزید کچھ نہ پوچھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا حجاب، مائی لو یو نو، بہت مشکل سے یہ رشتہ توڑا۔ اس کی بات پر محض وہ آ ہی بڑھ سکی، اور ہمیشہ کی طرح وہ پھر اپنی دولت کے چرچے کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اندر گالیاں بھی دے رہا تھا، بات بات پر گالی دینا شاید اس کی عادت تھی۔ حجاب بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ محبت میں سب سے پہلے نمبر پر عزت ہوتی ہے، جو کہ شراز بالکل نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی مل جائے، قسمیں اس کا چاٹا ہی پوٹوں گی۔ بات بات پر گالیاں دیتا ہے، حجاب کو عادت ہو گئی تھی اس کی، پر کبھی برداشت سے باہر ہو جاتی تو فون کان سے دور کر لیتی ہے۔ ایک عورت کے لیے نہایت شرمناک بات ہے کہ جس سے وہ محبت کرے، بدلے میں اس کو گندی گندی گالیاں دے۔ ملو گی آج مجھے؟ کیوں؟ اس نے بڑھاتے ہوئے کہا اس اچانک سوال سے۔ کیا میں نہیں مل سکتا؟ سوچوں گی۔ اب تو یہ خاصا خیال نہ کرتی تھی کہ شراز کی کیا مرضی ہے کیا نہیں۔ یار بے شک اپنی بہنوں کے ساتھ ہی آ جانا، بس تم آ جانا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے ریسٹورنٹ کا پتہ لیتی فون بند کر دیا، اور اس بار اس نے نور آپی کو ساتھ لے جانے کا سوچا، لیکن بہن ہی نہ دے۔ پھر چھوٹی بہنوں کو اس تیار کر لیا، اور خود بھی تیار ہو کر نقاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس بار وہ ٹائم کے آدھے گھنٹے بعد پہنچی تھی، جب شراز کا فون آیا کہ ابھی تک آئی نہیں، تو پھر پہنچی اور پھر باتیں کرنے لگی۔ باتوں کے دوران حجاب کو اپنے سامنے بیٹھا لڑکا اچھا نہ لگا، جو اس کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ یہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہی تھی۔ اس نے شراز سے کہا، شراز میں نے نقاب اتارنا ہے، لیکن یہ سامنے بیٹھے لڑکے کی وجہ سے اتارنا مناسب نہیں، اور میں کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کر رہی۔ اس کی بات پر اس نے پیچھے مڑ کر لڑکے کی طرف دیکھا جو موبائل دیکھ رہا تھا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی کہہ دیتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا، تو وہ بھی مسکرا دی، اور پھر شراز نے اس کو کہا تو وہ چلا گیا۔ پھر ایسی باتیں ہوتی رہیں، کچھ خاص بات نہ تھی، بس وہی تعریفیں۔ شراز نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی تھی تعریفیں کرنے کی۔ پھر بھائی ایسے لڑکے تو ماہر ہوتے، کیا ہی کہنے تھے شراز سکندر کے۔ ہاں نا، سکندر تو تھا لڑکیاں پھنسانے میں۔ یہ کس کی کال ہے بھلا؟ اس نے تھوڑی تھوڑی پر ہاتھ دکھائے ہوئے پرسوچ انداز میں خود سے کہا، تو وہ بہت کیوٹ لگی۔ پھر اگنور کر دیا، لیکن بار بار کالز پر اٹھایا تو وہ لڑکا بولا، کون؟ آواز میں سختی تھی، میں شراز کا دوست۔ تو تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ دراصل کچھ بتانا ہے آپ کو۔ جی بولیں۔ بڑا لہجہ تھا۔ کل جو آپ کے سامنے لڑکا بیٹھا تھا وہ میں ہی تھا، مجھے ہی شراز نے دکھانے کے لیے بٹھایا تھا۔ اس کی بات پر اس کا دل ہول اٹھا۔ کیا مطلب وہ میں ہی تھا، شراز نے ہی بٹھایا تھا؟ اور یار تم اتنی خوبصورت لڑکی، شراز جس سے پہ کیسے مر مٹی، جو ہر دوسرے دن ہر تیسری لڑکی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، وہ آپ کے لائق نہیں۔ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن حجاب کے کان تو جیسے شلی ہو گئے۔ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا، آپ اس کو چھوڑ دو، وہ آپ کے لائق نہیں، وہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بس ٹائم پاس ہے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، شادی بھی کروں گا۔ اور شٹ اپ، اور دوبارہ کال مت کرنا یو ایڈیٹ۔ اس کی بات کو کاٹ کر غصے سے کہتی فون بند کر گئی تھی، اور پھر رونے کا مشغلہ شروع کر لیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے شراز کو فون کیا اور سب بتایا، جس پر وہ بہت غصہ ہوا، اور اس کو کل پھر وہی ریسٹورنٹ میں بلایا۔ نہ جانے اب کیا کرنے والا تھا، اس نے بھی آنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں کیوں مذاق بناؤں گا میری جان، تمہارا میں پاگل ہوں؟ پاگل ہو تم، اور کمینے بھی۔ دل نے گواہی دی، پر اس نے کچھ نہ کہا، اور خاموش رہی۔ پلیز خاموشی، تمہاری یہ خاموشی مجھے کھائی جا رہی ہے، پلیز میری جان بولو۔ ڈرامے باز، کیا بولوں؟ کچھ بولنے کے لیے ہے کیا؟ ہوئے کہا، کچھ بھی، پیار کے دو بول کے آواز میں مسکراہٹ تھی۔ قابل تو ہو نہیں پیار کے؟
اس نے صاحب کو اسے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حجاب میں نے پھر کچھ کہا تو کہو گی گالیاں مت دیا کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ کچھ دیر بعد بولا تو صحیح کہتی ہوں، مت دیا کرو، تم جو مرضی کرو، میں کچھ نہیں کہتی۔ میں سچ کے دو بول بول دوں تو تم اپنی اس گھٹیا حرکت پر آ جاتے ہو۔ آخر کب تک ایک لڑکی صبر کرے اپنی عزت کو ایک شخص کے پیروں تلے ڈھونڈے؟ تو تم بتا دو کیسے بات کروں؟ ہاں تمیز سے بات کیا کرو اور عزت دیا کرو جیسے میں دیتی ہوں۔ اس کی بات پر اسے اہنکار بھری، چھوڑو ان سب کو، حجاب سنو نا، پیار سے بلایا گیا تھا، یہ مرتا کیوں نہیں لانتی؟ بولو اب کے باہر مسکراہٹ تھی۔ آئی لو یو تھڑک پنا۔ اوکے بائے، میری دوست آئی ہے۔ اس نے باہر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فون بند کر دیا اور باہر گئے۔ ہے دعا کیسی ہو؟ آج کیسی یاد آ گئی؟ اس نے خود خوش دلی سے ملتے ہوئے کہا، بس یار گھر میں اکیلی تھی تو سوچا اپنی جانوں طرف چکر لگا لیا جائے۔ ہائے پانی ہی پلا دے، اس نے جواب دیتے ہوئے دوپٹہ اپنے پاس اس کے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی، پانی کیوں، کوک لا کر لاتی ہوں ساتھ لیز وغیرہ۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ پیچھے سے دعا اس کا فون دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ عجیب سا اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی شکل دیکھ کر کہا، یار یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے شراز کی پک اس کے سامنے لے جاتے ہوئے کہا، یہ بتایا تو تھا شراز، یہی ہے شراز۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، او تو یہ ہے وہ مسٹر شراز سکندر۔ اس نے موبائل ساتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں کچھ ہوا ہے؟ اس کے ایسے دعوے کو بنا رہی ہو؟ ہاں کچھ نہیں لیکن یہ کچھ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے۔ اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا، دیکھا ہوگا، تم نے کہاں دیکھ لیا؟ اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، خیر تو چھوڑ، اور سنا سب کام وغیرہ کیسے جا رہا ہے؟ اس نے اپنا دھیان مٹاتے ہوئے کہا تو وہ بھی باتوں میں لگ گئی۔ حجاب سنو، میں نے تمہارے بارے میں اپنی ماما سے بات کی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج میں تمہاری بات کروں گا۔ واقعی میں شراز، آر یو سیریس؟ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یس ایم آلویز سیریس ود یو مائی گرل۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، یو نو آئی ایم ویری ہیپی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ بہت عرصے بعد وہ ایسی ہنسی تھی، شاید اب بھی خوشی دو پل کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے شراز نے ماما سے بات کی ہے، وہ میری بات۔ اس نے اپنی اپی پاس بیٹھتے ہوئے کہا، شاہرخ صاحب مسکرا ہی سکی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے سیریس ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہوئی ہے نا۔ وہی مسکراہٹ نے دوبارہ چہرے کو چھوا تھا لیکن لگ نہیں رہا۔ اس نے افسردگی سے کہا، ایسی بات نہیں، بس مجھے اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے، وہ ایسا ہے تو نہیں؟ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اب یہ وہ بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ آپ ہی ایسا تو ایسے نہ تو نہ کہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو اور کیسے کہوں؟ جب کسی انسان کو کسی چیز کی لت پڑ جائے بہت مشکل سے جاتی ہے۔ اس کو تمہیں دھوکہ دینے کی عادت ہو گئی، بس یہ معمول بن گیا ہے اس کے لیے، اور تم ہو۔ انہوں نے آخر میں ہنکار بھرتے ہوئے کہا، آپ ہی میری سچی محبت نے بدل دیا ہے اس کو۔ ایک امید تھی، بس کرو حجاب، میرے میں یہ ہمت نہیں اتنی اس کی طرفداری سننے کی۔ مجھ سے سنا نہیں جانا اور تم نے کرنے سے باز نہیں آنا۔ اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ آپ ہی جب وہ رشتہ لائے گا تب آپ کو یقین آ جائے گا، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، پر کون جانے کیا ہونا تھا ہے؟ شراز جو کام کر رہا تھا، اس نے فون پر میسج انون نمبر سے تھا۔ جی کون؟ فوراً جواب موصول ہوا۔ آپ کو میں نے پارک میں دیکھا تھا، تب سے دل دے بیٹھی۔ تو کہاں لگایا تھا؟ پارک میں۔ اچھا، تو ہم غریب کو میسج کرنے کا شرف بخشنے کے لیے شکریہ، اور شکریہ کہ مجھ ناچیز کو اپنی محبت سے عطا کیا۔ ساتھ میں ہارٹ ایموجی تھا۔ اس لڑکی کی باتیں کھلی تھی کہ لڑکا اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ کیا آپ ملنے کا شرف بخشیں گی؟ ابھی نہیں جناب، تسلی رکھیں، آپ کے بارے میں جان تو لے پہلے۔ اچھا جی جان لیں مس، یقین رکھیں بندہ وفادار ہی پائیں گی اپنے ساتھ۔ آگے آنکھ مارنے والا ایموجی۔ شراز واقعی ہی بغیرت ہے۔ ہاں وہ تو بات کر کے ہی معلوم ہوگا۔ اس کی بات پر وہ کھل کر ہنسا تھا اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فریبی نہیں ہوتے، ورنہ ایک کے ساتھ تو کوئی دوسری آ جائے، دوسری کے ساتھ ایسی ہی کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک کے ساتھ کوئی دوسرا اس سے بہتر ہو تو اس کے ساتھ، اور پھر جب قسمت اپنا پہیہ گھماتی ہے تو سب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہیلو حجاب۔ ہاں بولو شراز۔ اس کا رویہ بہتر ہو گیا تھا شراز کے ساتھ۔ یہ لو میری ماما سے بات کرو، یہ کہہ کر اس کی سنے بنا اس نے فون اپنی ماما کو دے دیا تھا۔ السلام علیکم۔ کہا، وعلیکم السلام۔ حجاب خاموش تھی۔ شراز نے بتایا تم اس کی یونی فیلو ہو؟ جی میرا مطلب جی ایسا ہی ہے۔ اس نے سواکی سے جھوٹ بولا کیونکہ شراز نے اس کو یہ نہ بتایا تھا کہ اس نے کیا کہہ کر اپنی امی کو بتایا تھا۔ دیکھو بیٹا، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، انہوں نے شراز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شراز کا رشتہ بچپن سے اس کی خالہ زاد کزن سے ہوا ہے، اور یہ پسند بھی کرتا ہے۔ جی لیکن شراز نے تو جانتی ہوں کچھ نہیں پر بتایا، پر میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، کسی دھوکے میں مت رہنا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ جی گلے میں پھنسے آنسوؤں کے پھندے کی وجہ سے آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ٹھیک بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، کہہ کر انہوں نے نفوذ شراز کو دے دیا جیسے سب سکھایا گیا ہو، اور حجاب نے فوراً فون بند کیا تھا۔ زندگی اجڑ کر کہہ رہی ہیں خوش رہو، اس نے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے کہا۔ شاید اب رونا ہی باقی رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ ویسے شراز کو شرم کیوں نہیں آ جاتی؟ مر جاتا تو اچھا تھا اس سے۔ آپ سچ تھیں؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہارے ولیمہ پر آ جاؤں۔ پورے ایک ہفتے بعد شراز کا دوبارہ فون آیا۔
रखने का फैसला कर लिया। नहीं, मेरी बात क्या सुनूं, फिर वही कहोगे कि मुझे माफ कर दो प्लीज, ये वो इसकी बात काट कर बोले, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मानता हूँ मेरी गलती कि तुम्हें नहीं बताया, पर मैं इसको पसंद नहीं करता, तुम ही मेरी मोहब्बत हो। शिराज फिर वही फरेबी बातें, आंसू भरी आवाज, नहीं फरेब, बस दूर होता नहीं देख सकता था, अगर बताया तुम छोड़ दोगी, माफ कर दो। अब कर दिया माफ, अब रह ही क्या गया है सिवाय माफी के। तुम सच में बहुत मोहब्बत करती हो, आई लव यू, आवाज में दुनिया जहाँ की मोहब्बत फरेब समाते हुए कहा तो वो सख्ती से आंखें मीच गई। यार हिजाब, तुम मुझे क्यों दूसरे नंबर से तंग कर रही हो, मत करो यार, बेजारियत सी आवाज फोन में से गुजरी। मैं अच्छा मजाक था शहराज, भला मैं क्यों करूंगी तुम्हें तंग, इसने हंसते हुए बेड से चीजें समेटते हुए कहा। मजाक नहीं कर रहा यार, इसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, पर मैं तो नहीं कर रही तंग, अच्छा तुम मुझे नंबर या फिर कुछ दिखाओ, इसने सीरियस होते बेड पर बैठते हुए कहा। मैं तुम्हें पे की भेजता हूँ, देखो और बताओ मुझे, क्योंकि वो तुम्हारे जैसी है। ये कहकर फोन बंद हुआ और व्हाट्सएप पर शिराज के मैसेज की टून बची। मैसेज ओपन किया तो एक तस्वीर जिसने जाप के जवान तबक रोशन कर दिए थे। शिराज ये कब से तंग कर रही, इसने कॉल करते बेसब्री से उमड़ने वाले आंसू को रोकते हुए कहा। यही एक दो दिन से, और लव यू वगैरह बोल रही है। अंदाज नॉर्मल था। अच्छा, मुझे आप ही बुला रही हैं, फिर बात होती है। और इसकी बात सुनने बगैर इसे कॉल कट कर दी और फिर अपने बेहतरीन मुश्किलें रोने में शुरू हो गई। मेरी दोस्त ने ही मुझे धोखा दे दिया, या अल्लाह कभी माफ ना करे। इसने पास पड़े तकियों को नीचे फेंकते हुए कहा, या अल्लाह के धोखा, क्या सब धोखेबाज हैं इस दुनिया में। रोते रोते इसकी झिझकियां बन गई थी। इसने बंदे घुटने पर खुद को संभालते हुए, कामते हुए हाथों से अपनी दोस्त का नंबर मिलाया जो कि मसरूफ था। इसको ये मशकूक लगा तो इसने शिराज का नंबर मिलाया जो वो भी मसरूफ जा रहा था। दोबारा रोने का मशवरा। रात में वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही जहाँ सितारे चमक रहे थे, इनमें अकेला चांद अपनी रोशनी से सब रोशन कर रहा था, पूरे आबोताब से चमक रहा था। वो भी तन्हा था इन सितारों के बीच, यही हाल हिजाब का भी था। भीड़ में तन्हा थी, बेयारो मददगार सिवाय खुदा के कोई मदद ना कर सकता था। शायद इसको अब खुद को तड़पाने में मजा आ रहा था। इसकी सोचों का तसलसल इसके फोन पर होने वाली रिंग टोन ने थोड़ा सख्ती से आंखें भैंच कर खोली और आंख ठंडी आ बढ़ती फोन देखा जहाँ दुआ कॉलिंग पूरे जोरों शोर से चमक रहा था। सारे जख्म फिर से हरे हुए थे, फिर से ताज़ा हुए थे जो कभी भरे ही न थे। क्या हुआ, कुछ देर पहले तुम्हारा फोन आ रहा था, फोन उठाए ही वो बोली। कुछ देर पहले नहीं, 2 घंटे पहले, इसने हाथ की मुट्ठियां बनाते हुए गुस्से को अपने अंदर उंडेलते हुए कहा। हाँ यार बोलो, क्या बात थी, इसने हंसकर बात डाली। तुम शराज से बात करती हो, इसने बिना बात घुमाते हुए कहा, जिस पर गोया इसकी जुबान को ताला ही लग गया। बोलो दुआ, क्या क्यों किया तुमने ऐसा, क्या क्या कभी मैंने तुम्हें धोखा दिया, हाँ क्यों मेरी जिंदगी उजाड़ी, आगे गम कम थे जो तुम भी क़यामत बनकर नाजिल हुई हो। ऐसे दोस्त से दुश्मन अच्छा है जो साथ रहकर डसे। मुझे शिराज के धोखे ने इतना दुख न दिया जितना, गुस्से से बोलते एकदम खामोश हुई थी जैसे अपने आंसू को लिपट रही हो। मुझे गलत मत समझो हिजाब, मुझे सुनो, मैं सिर्फ इसको चेक कर रही थी, क्योंकि ये एक नंबर का चवल इंसान है। इसका चक्कर मेरी दोस्त के साथ भी है। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या खुराफात बक रही को। मजीद इसकी बात पर गुस्सा आया। तुम मानो या ना मानो, बट इट इज़ ट्रू। इसने सफाई पेश करना चाहिए। तुम्हारे पास इसका नंबर कैसे आया हिजाब। एक दफ़ा मेरी दोस्त मेरे घर आई, उसने मेरे नंबर से इससे बात की, वो नंबर डिलीट करना भूल गई। मैंने इसको देखा हुआ था, जब तुम्हारे पास पिक देखी तो जानी पहचानी लगी। घर जाकर तहकीक पर मालूम हुआ ये इसका चक्कर इसके साथ भी है। ये इसने मेरे साथ भी यही किया। वो मेरे बहकावे में भी आ गया। ये तुम्हारे लायक नहीं है। इसके अल्फाज हिजाब पर किसी लावे की मानंद गिर रहे थे। इसका जिसम ऐसे झुलस रहा था जैसे किसी ने इसको अंगारों पर रख दिया हो। हिजाब, यकीन करो मेरा, बस दोबारा कभी मुझे कांटेक्ट मत करना। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। इस बार आंसू न निकले थे, इस बार वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए थे। और बेशक इस खामोशी से रोना बेहतर है, कम से कम वो बोझ तो कम कर देते थे। और खामोशी इंसान को अंदर तक मार देती है, और इंसान के लिए सबसे अजियतनाक मौत ही पल पल का मरना है। वैसे अजीब नहीं, हम अल्लाह के सामने रोते हैं जो तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है, और हमारा रोना बेसुध नहीं जाता। हमें कहीं से हुक्म नहीं इंसानों के सामने रोना। वो अपनी लाडली चीज़ को किसी के सामने कैसे रुला सकता है। अल्लाह के सामने रोने की बजाय अपने आंसू इन दो टकों के तके के इंसानों के लिए, लोगों के लिए बहाते हैं जो इनका सबब बनते हैं। इसने अपनी दोस्त से भी कॉन्टेक्ट ना किया था, और ना ही शहजाद से किसी तौर पर कोई बात हुई थी। इसने अपनी व्हाट्सएप खोली तो वहाँ मैसेजेस का ढेर था जो शिराज की मौजूदगी में सबको फरामोश कर चुकी थी। अब सबके देख रही थी कि अचानक इससे के सामने दुआ की चैट आई जहाँ 45 मैसेज थे। इसने ओपन किया तो वो स्क्रीनशॉट्स और वॉइस मैसेजेस इसने सब देखे और वॉइस भी सुनी जो आहिस्ता आहिस्ता इसने इसके सीने में प्रवेश हो रहे थे। किसी सरिये के मानंद एक स्क्रीनशॉट पर उसकी नज़र ठहरी जहाँ इसकी मंगनी का इसकी दोस्त ने शिराज को कहा था, और शिराज ने कहा कि इसकी मंगनी होगी, छोड़ो तुम मुझसे बात करो। हर वॉइस से दुआ के लिए शिराज की मोहब्बत से भरी थी। इस हिजाब ने दुआ से कहा कि इसको चेक करती रहो, और वो शिराज कमीना इसके
साथ प्यार भरी बातें करता। फिर कुछ दिन बाद हिजाब ने दुआ को कहा इसको ब्लॉक मार दो, इसने ब्लॉक मार दिया। और फिर वही हुआ जिसका हिजाब को यकीन था, शिराज की कॉल आ गई। इसकी कॉल देखकर हिजाब के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट छाई। उसने इस मुस्कुराहट को कायम रखते हुए कॉल उठाई। मुबारक हो हिजाब, किस चीज़ की? अल्लाह ताला का इज़हार था, तुम्हारी मंगनी की। कहा ओह थैंक यू, इसने पुरस्कून होते हुए आंखें मूंदते हुए कहा। कितना मजा आएगा ना जब तुम्हारे मंगेतर को तुम्हारे मेरे साथ अफेयर के बारे में मालूम हो जाए। इसकी बात पर हिजाब ने झट से आंखें खोली, क्योंकि कौन बताएगा, मैं अजीम हस्ती और कौन। अब मुस्कुराहट से राज के चेहरे पर थी। ये बकवास किस खुशी में करोगे? इसने चबाते हुए कहा, क्योंकि यू लेडी यू आर ओनली माइन। इसने फरेबी अंदाज में कहा, आई एम नॉट योर्स, यू आर अ चीटर, यू आर अ लायर, यू आर अ चीपेस्ट पर्सन, ब्लडी इडियट। शायद इतने धोखों का गुस्सा आज ही उतारने का इरादा था। हाँ हाँ हाँ, बहुत जल्द नहीं पहचानी, बस एक चीज़ मिस कर दी, मैं बहुत बदतमीज़ भी हूँ। हाँ हाँ, और तुम्हारे मंगेतर को बताना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। शिराज ने कहकर लगाते हुए कहा, ज़्यादा चूच रहा की तो उठवा लूंगा, समझी ना? खुद का बनाऊंगा ना किसी और का होने दूंगा। और हाँ, तुम्हारी दोस्त एक नंबर की कमीनी थी, इतने घटिया मैसेजेस यू नो मैं ऐसों को मुंह नहीं लगाता, सो ब्लॉक मार दिया। इसके झूठ पर हिजाब जख्मी सा मुस्कुराई। खुदा की लाठी बहुत बेवजह है शिराज, अभी इसने तुम्हें ड्रील दी है, जब तुम्हारी रस्सी खींचेगा तुम मुंह के बल गिरोगे। तुम्हें संभालने के लिए कोई ना होगा, फिर तुम प्यार। मैडम ज्यादा बोलो नहीं, समझी? कहकर इसने फोन बंद कर दिया। और हिजाब की किस्मत में शायद रोना लिख दिया गया था, और इसने शिराज का नंबर ब्लॉक मारा था। कुछ कच्ची उम्र में तो तूने मेरा हंसना, मेरा मुस्कुराना, मेरा बचपना छीन लिया। हेलो हिजाब सिस्टर, कौन? मैं अली। तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? मिस सिस्टर, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से जानबूझ कर नहीं किया था, शिराज के कहने पर सब किया था। मैं तो आपको बस अपनी बहन की नज़र से देखा था। आवाज़ में शर्मिंदगी की आवाज़ थी। सिस्टर, मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, इस जैसा गुनहगार नहीं बन सकता। वो एक नंबर का कमीना, जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं था। आप शुक्र है बच गई हैं, वरना वो सबको अपनी हवस का निशाना बनाता है। और इसने झूठ बोला था कि ये अमीर है। हाँ, मैं अमीर तो है, बट ये जो कहता रहता है गार्ड का सब फेक था। ना ही तो सियासत में है इसका अब्बा, और ना ही कुछ, सिर्फ एक आधा घर है, वो गाड़ी है, बाकी सब फेक था। यहाँ तक कि ये खुद भी घटिया है। वो एक ही बार में अपनी बात कह चुका था, और हिजाब बस इसको सुन रही थी। जी क्या मतलब है आपका? मैं किसी शिराज को नहीं जानती, शायद गलत नंबर मिला दिया है। आई डोंट नो अबाउट शिराज, यू डोंट कॉल मी अगेन। ये कहकर इसने फोन बंद कर दिया। और तलख नजर फोन पर डालती बाहर चली गई, तो बाहर इसके आप ही पास जेबी खड़ा था। जेबी ने मोहब्बत पाश नजरों से इसकी तरफ देखा और सलाम किया, जिस पर इसने मुझे जवाब देकर सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफा किया। तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। जेबी को अपनी नजरों से नोट कुछ कहती चली गई। जेबी को समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे कहे। तुम्हें कुछ कहना है? इसने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा। हाँ हाँ, कहना है, दरअसल मैं अपनी अम्मी को भेजना चाहता हूँ। इसकी बात पर इसके तेवर बिगड़े। मैं शराज जैसा धोखेबाज नहीं हूँ। इसको तेवर चढ़ाते देख इसने कहा, तो हिजाब ने शाक नजरों से इसकी तरफ देखा। क्योंकि क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी हैरत भरी आवाज गूंजी। नूर आपी ने सब बताया है मुझे, मैं तो पहले भी लाना चाहता था, मेरी अम्मी कब से इंतजार में है, मैंने ही मना किया था कि अभी रुक जाए। जब तुम्हें शिराज का मालूम है, फिर क्यों अपनी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजारने की ख्वाहिशमंद हो जो किसी और की मोहब्बत में मुब्तला है? आपने बताया शिराज ने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे दुख हुआ, जो भी था। अगर मुझे न मिलती तो जहां भी होती खुश रहती, पर इसने अच्छा नहीं किया। क्या इसलिए जानता हूँ तुम्हारी मोहब्बत में बहुत शिद्दत है, पर मेरी मोहब्बत में भी मैं भी पकीजगी आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी रजामंदी लेने। इसने संजीदगी तो हिजाब ने इसकी तरफ देखा और होले से मुस्कुराई। बर्बाद मत करो अपनी जिंदगी, यू डिजर्व बेटर देन मी। इसकी बात पर अब जेबी के तेवर चढ़े थे। मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है मैं क्या डिजर्व करता हूँ, तुम ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? जेबी, इसकी बात पर जेबी के चेहरे पर तबस्सुम फैल गया। मेरी खुशकिस्मती का हिजाब, यू नो व्हाट, मैं कहता था मेरी जिंदगी टास्क टास्क से भरी हुई है। अल्लाह ने भेजा है एक बिखरी लड़की को समेटने के लिए। मोहब्बत जो आसानी से मिले, इसमें मजा नहीं। अब सिर्फ मेरी जिंदगी का एक टास्क है, जो कि तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई आल्सो नो आई कैन डू इट। इसने मुस्कुराते हुए कहा, तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी। बोलो हिजाब, कबूल है मेरे साथ? प्लीज, बहुत आज से आया हूँ। आवाज में मिन्नत थी। तुम जानते हो इसको भूलना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ जितनी मोहब्बत के तुम हकदार हो इतनी ना दे सकूं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसने हौले से और कुछ शर्मिंदगी से कहा, मुस्कुराकर कहा, तो वो भी मुस्कुरा दिया और उसके हाथ थाम लिए। जानता हूँ जानता हूँ मुश्किल है मुंह भूलना, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी कोशिश करवाऊंगा, बट इसका नाम मेरे सामने मत लेना, जितनी भी मोहब्बत कर लूं। लेकिन अब एक मर्द का सिर्फ इतना भी नहीं कि वो अपनी चाहत के मुंह से किसी गैर मर्द का नाम सुने। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट हनूज बरकरार थी। इसकी बात सुनकर हिजाब खिलकर मुस्कुराई थी, और शरारतन इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों का मफहूम समझकर जेबी ने इसको घूरा और फिर खुद भी हंस दिया। एक माह बाद जेबी ने जैसा कहा था करके दिखाया था। वो रिश्ता लाया था। इसकी अम्मी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ये कहा था कि इसकी स्टडीज के बाद जब एज होगी तब जिस पर इनको इतराज ना था, क्योंकि इनका बेटा भी अभी 18 साल का था। हिजाब भी आगे से खुश रहने लग गई थी। वो शिराज को भूली तो ना थी, पर इसके लिए आंसू बहाना छोड़ दिया था।
مسلسل ہونے والی بیل سے تنگ آ کر اس کو کچن سے آنا ہی پڑا تو دیکھا علی کا فون تھا۔ اس نے پہلے سوچا نہ اٹھاؤں، پھر کچھ سوچ کر اٹھا لی۔ اس کی بہن جو بیل سن کر آئی تھی اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہیلو، کس لیے فون کیا ہے؟ حجاب حجاب سسٹر، شراز۔ اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے کیا ہوا شراز، کیا ہوا ہے؟ اس کے الفاظ بھی آگے سے سننے والے الفاظوں سے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا تھا اور شوق میں بیٹھی بیڈ پر بیٹھی۔ کیا ہوا حجاب؟ اس کی آپی نے کندھا تھپتھپا کر پوچھا۔ شراز کا انجام ہو گیا، آپی اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شراز رات گھر سے باہر تھا، لڑکی ساتھ رات گزاری۔ یہ کہہ کر اس نے آنسو بھری آنکھوں سے آپی کی طرف دیکھا۔ آج جب صبح آ رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے کہتے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آپی دم سادے اس کو سن رہی تھی۔ اپنی ایکسیڈنٹ میں اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی اور بائیں ہاتھ کی کونی سے فریکچر۔ چہرہ جس پر آپی اس کو ناز تھا، اس پر جگہ جگہ کٹ کے نشانات۔ علی کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر زخم نشانات چھوڑ جائیں گے اور ٹانگ سے چلنا مشکل ہوگا۔ ایسا کہتے ساتھ ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تو اس کی آپی نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھا، خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے، اس نے تمہارے ساتھ برا کیا جبکہ تم نے فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کو سزا دے دی، اب وہ اس چہرے اور لنگڑی ٹانگ سے کسی لڑکی سے عیاشی نہیں کر پائے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور انسانوں کو بہترین سوچنے والا ہے۔ آنسو صاف کیے اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے وضو کرنے چلے گی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے بہترین سوچتا ہے، وہ کبھی برا نہیں چاہتا اپنے بندوں کا، اور اللہ نے حجاب کو بھی بچا لیا تھا اس گھٹیا سے۔ ختم شد۔ تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک دے کر ضرور بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا، اور وائس کے بارے میں بھی فیڈ بیک دیں کہ آپ کو وائس کیسی لگ رہی ہے۔ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے وائس اوور میں، تو امید ہے کہ آپ کو میری وائس آواز اچھی لگ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی بہتری یا چینجز چاہیے تو اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔